ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 15 ಡೇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ 120 ದಿನಗಳ ಭಾರತಖಂಡ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾದರೆ 15 ದಿನ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 15 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಡೇ 15ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎರಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನಗಾನಪಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು. ಸೊ ಬನಗಾನಪಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚಮಾಂಬ ಅವರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬನ್ನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗುಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಹೊಸ ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಆದರೆ ತೆಗಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ತಿರುಪತಿಗೆಲ್ಲ వచ్చాను. ತಿರುಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಾರೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ತುಂಬ ಇದಾದ ಹೊರಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಆಟೋವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ರೂಪೀಸ್ ಅವರ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಬರೋವಾಗಾದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಅವ್ರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕಾರ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸು, ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡೌನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸೊ ಯಾರೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಈ ಥರ ನಾವು ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರೋಲ್ಲ ನಮಗೆ. ತುಂಬ ಜನ ಸಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಓಕೆ. ನೀವು ಹಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಲಮಠ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಲಮಠವರೆಗೂ ಇವರೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಕಪ್ಪು ಡ್ರಾಪು ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಟೋ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋ ಇಲ್ದಿರ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವರೇ ಪಿಕಪ್ಪು ಡ್ರಾಪು ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಲಮಠ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುನೇಂದ್ರ ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದರು ಇದು ಭೋಜನ ತಿನ್ನಂಡೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಊಟ ನಾನು ಒಂದು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಊಟ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ, ರೂಮ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇನು ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಥರ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಊಟ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ 5 o'clock ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಊಟ ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಚ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಓಡಾಡಿತ್ತು. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾಯಿರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷನೂ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿರೋ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಾರಿ ಮಠ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು 2-3 ಬಸ್ಸಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನದಾನ ನಡೀತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿರಿಸ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಲಮಠ ಅದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚದೆ ಗೊರು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ తీసుకొస్తాను. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಂದರೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಊಟ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಸೊ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 120 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲ 150 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ, ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕಪ್ಪು ಡ್ರಾಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಸೊ ಹೋಗೋವಾಗ ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಬರೋವಾಗ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೇ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಊದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಚನೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಚನೇನ. ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಚನೇನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವರೇ ಒಂದು ಕಾಚನೇನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಪೊಲ್ತಲ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೊಲ್ತಲ ಕೋಣ ಈ కాశీనాయన. ఓకే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంది అంటే మేము అక్కడికి చూస్తాం మేము, అందుకని అందరికి చెప్తాను అనమాట. ఓకే కేసరి పడుతున్నాడు యాక్చువల్లీ కొంచెం యూట్యూబ్ ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యూట్యూబ్లో వస్తుందా? యూట్యూబ్ వస్తుంది. నేను మునీంద్ర ఏషియన్ ట్రావెలర్ అని కొడితే వస్తుంది మీకు. ఓకే మళ్ళీ అయ్యండి మునీంద్ర ఏషియన్ ట్రావెలర్, జస్ట్ ఏషియన్ ట్రావెలర్ అని కొడితే వస్తుంది మీకు. వేసాము కొంచెం ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮುದ್ದೆ ಕೆಸರಿ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಊಟ. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಶಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ನಿಯರ್ ಪೊಲ್ತಲಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಆಶ್ರಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ బట్ ಅವ್ರ మాటల్లో నాకు వెళ్తా ఉన్నాను. ఓకే మీ పేరు, ఇక్కడ ఎంజనం భోజనం పెడతారు, ఇక్కడ ఏమి మీ పేరు చెప్పండి ఫస్ట్. మీ పేరేమో చెప్పండి, అంటే మీరు మామూలు తెలుగులో చెప్పండి పర్లేదు. మీ పేరు? పేరు మామూలుగా అయితే ఆధ్యాత్మికంగా గీతా పుల్లారెడ్డి. ఓకే, గీతా పుల్లారెడ్డి అంటారు. గీతా పుల్లారెడ్డి. నేను 15 ఏళ్ళ నుండి ఈ యొక్క గీతా ప్రచారంలో మళ్ళా మధ్యలో నేను ఈ యొక్క భాగవత సప్తాహాలలో గుడిగా పోతున్నా. భాగవతం అంటే మీరు ఇక్కడే 15 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే ప్లేస్ ఇక్కడే ఉన్నారు? ముందు మునిస్వామి మఠంలో ఉన్నాం. ఓకే ఓకే, మునిస్వామి మఠంలో ఉన్నారు అన్నమాట ముందు. ఓకే ఓకే, మునిస్వామి 7 ఏళ్ళు ఉన్నాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ డైలీ ఎంత జనం వచ్చి భోజనం చేస్తారు ఇక్కడ? అంటే మీరు ఎంతసేపు నీకు ఓపెన్ చేస్తారు? 2000 మంది. ఇప్పుడు దినము 2000 మంది భోజనం చేస్తారు ఇక్కడ మీరు? ఓకే, అంటే బట్ దీని చరిత్ర ఏం సార్ ఇది? అంటే ప్లేస్ చరిత్ర మీకేమో మీ మాటల్లో? ఓకే ఓకే సార్ మీరు చెప్పండి సార్ పర్లే. వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఓకే 3 తావుల్లో ఆయన 3 నామాలతో ఇచ్చాడు. ఓకే, ఒకప్పుడు చిక్కబల్లాపూర్ దగ్గర, చిక్కబల్లాపురం నందికొండ పాపాగ్ని మఠంలో అక్కడ వీరమ్మొట్లయ్యగా, తర్వాత వచ్చేసి బనానపల్లిలో గరివిరెడ్డి అచ్చమ్మ గారి ఇంటి చేరి ఇక్కడ ఆవులు కాసి ఆయన వీరప్పయ్య స్వామిగా ప్రసిద్ధి చెంది ఈ నేలమఠంలో ఆయన ఆత్మలింగాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించి కొంతమంది భక్తులకు ఇక్కడ ఈ మఠాన్ని ఉపజెప్పి తర్వాత ఆయన కందిమల్లయ్యపల్లి చేరుకొని అక్కడ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామిగా లోక ప్రఖ్యాతిగాంచి కాలజ్ఞానం రాసి తర్వాత ఆయన జీవసమాధి చెందారు. కావున ఈ ప్రదేశం చాలా ప్రత్యేక విలువతో కూడుకునేటువంటి ప్రదేశము. ఇక్కడనే కాలజ్ఞానం కూడా ఆయన రచించారు. జుర్రేటి గడ్డన నేలమఠం అని ప్రసిద్ధి చెంది ఇక్కడ ఆత్మలింగం ప్రతిష్ఠించారు. ఓకే, కావున ఈ కాశీనాథ ఆశ్రమం బట్ ఎట్లా ఉంది? కాశీరెడ్డి నాయన తర్వాత ఎట్లా ఏర్పడింది? ఓకే, ఇక్కడ రామచంద్రారెడ్డి నాయన ఓకే ఆయన మొత్తం ఆశ్రమాలలో చూసుకుంటుంటారు. ఆయన్నే ఈ నీలమఠంలో నిత్యాన్నదానాన్ని నిర్మించి కాశీనాయన ఆశ్రమం నిర్మించాడు. ఇక్కడ వేలాదిగా వచ్చేటువంటి భక్తజనులు ఆనందంగా భోంచేసి ఆ నీలమఠంలో ఆ వీరప్పయ్య స్వామి నిజలింగ స్వరూపాన్ని దర్శనం చేసుకొని ఆనందంగా సాగిపోతుంటుంది. కాబట్టి వచ్చిన భక్తాదులల్లా ఈ క్షేత్రంలో దర్శించి మీరు జన్మ ధన్యత పొందాలి. కాబట్టి ఎవరైనా ఇక్కడ సాయం చేయవచ్చు, చేసి మీరు కూడా పుణ్యార్జన చేసుకోవచ్చు. ఈ మహిమాన్వితమైన క్షేత్రం, గొప్ప క్షేత్రం. బట్ నలుగురికి భోజనం చేసి మంచి పని చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి రామచంద్ర అని వీళ్ళు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి మాస్టర్ వీళ్ళు ఓపెన్ చేసినారు, ఇది ఓపెన్ చేసిన వీళ్ళు. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి డైలీ 2000 మందికి అయితే వీళ్ళు అన్నం పెడతారంట. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ಡೈಲಿ ಅಸಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24 hours ಊಟ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶಿನೇ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು. పేరేమి? ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇವ್ರ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನು. ಇದನ್ನು స్నేహితులు ఇల్లొంದು ತುಂಬಾ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయితే ನೋಡಿ. ఎవరైతే పరులకు సహాయం చేస్తారో వారికి భగవంతుడి అండ తప్పక ఉంటుంది. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋಂಥ ಪರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ, ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಲಮಠಂ. ಸೊ ವೀರಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಪೀಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪೀಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಪೀಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಲಮಠಂ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀ 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 ವೀರಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ನೇಲಮಠಂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಲಮಠಂ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಪೀಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಪೀಠ. ಇದೇನು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ? ವೀರಭೋಗ ವಸಂತರಾಯ. ಈ ಬ್ರಹ్మముగారే ఈ పక్కన వీరభోగ వసంతరాయుడు. బ్రహ్మముగారు వీరభోగ వసంతరాయుడా? ఓకే. వీరభోగ వసంతరాయుడు ఓకే. ధర్మానికి ఎప్పుడైతే హాని కలుగుతుందో అప్పుడు ఆయన ఒలుపుల తేజినంటే పంచగుర్రముల గుర్రం మీద వచ్చి పంచకళ్యాణి గుర్రం మీద దుష్టులను శిక్షించి శిష్టులను రక్షించనీకి ఈయన కలియుగ అంతంలో వస్తాడని ఈడ యొక్క రామచంద్రారెడ్డి నాయన గారు ఈ గుర్రాన్ని సూచనగా రామచంద్రారెడ్డి గారు రామచంద్రారెడ్డి నాయనే ఈ యొక్క ఆశ్రమాన్ని నిర్మించిన ఆ స్వామి రామచంద్రారెడ్డి స్వామి గారే ఈ గుర్రాన్ని వేసి ఇక్కడ మంటము పెట్టి నిర్మించినది ఆయన రామచంద్రారెడ్డి స్వామి ఆయన చేతుల మీదుగా దీన్ని ప్రతిష్ట చేసి నిర్మాణం చేసి ఈ గుడి కట్టి మండపం కట్టి అందరికి పోయే వాళ్ళకు చిహ్నంగా కలిపురుషుడిని కాళ్ళ కింద పెట్టుకున్నాడు. ఆయన ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కలిపురుషుడు ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ కలిపురుషుడా? కలిపురుషుడు ನೋಡಿ ಎತ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ವಿಜಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು కలిపురుష ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. సో ఇವರು ಒಂದು కుదిరే ಮೇಲೆ ఇದ್ದಾರೆ. కుదిరే ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ ಕೋಸಮು ఓకే. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థాన ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ధర్మానికి హాని కలిగినప్పుడు వీరభోగ వసంతరాయనగా వచ్చి ధర్మస్థాపన చేసి పానికి ఇది ఇక్కడ స్థాపించినారు. అయ్యా ఈయన వస్తాడు, మీరు జాగ్రత్త పడండి అని. మీ పేరు? మా పేరు మద్దిలేటి స్వామి. మీరేమని మాట్లాడండి. మేము ఓకే. ఇక్కడ మేము కాశీరెడ్డి నాయన వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి సేవకులుగా మేము 5-6 సంవత్సరాలు ఇక్కడ సేవ చేసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ స్వామి ఇక్కడ బాగుంది, అనుకూలము అంతా బాగుంది, మాకు అనుకూలము. మేము వాళ్ళ సేవ చేసుకుంటా మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. బట్ ఇక్కడ సేవ చేస్తా అంటే మీకు ఎట్లుంది అంటే, మీకు అందరికి అన్నం పెడతా ఉంటే మంచి సేవ చేస్తా అంటే మీకు ఎట్లుంది? మీకు మనసు సేవ చేస్తే మాకు మనకు ఆనందాలు కానీ మాకు ఆరోగ్యాలు కానీ మా పిల్లల గురించి, ఎందుకంటే నలుగురికి అన్నం పెడతాను, సేవ చేస్తాను, మీరు ఇక్కడ మా పిల్లల భవిష్యత్తు కానీ బాగుంది. సేవ భాగ్యము వల్ల సర్వము అంతా బాగుండాము. ఎవరికి మంచి పని చేస్తాను, దేవుని సేవ చేస్తాను, అందుకే నలుగురికి అన్నం పెడతారు. 5 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తాను సార్. ఇక్కడే ఉన్నారు 5 సంవత్సరాలు. వస్తుంటాము పోతుంటాం. మళ్ళీ అంటే ఏం శాలరీ ఏం తీసుకోరు కదా ఇక్కడ? శాలరీ ₹1 ఓన్లీ శాలరీ తీసుకోరు. అడుగు పుట్టినాడు. కాశీనాయన ఆశ్రమాలలో అంతే, ఈయన ఆశ్రమాలలో 8 చూసాను. కలగొట్ట అంతే, ఓంకారం అంతే, వినుకొండ, ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని దాన్ని యావది తీసుకోరు, ఏం తీసుకోరు. బట్ వచ్చేసి అంత దేవుని సేవ చేసి పోతుంటాం. స్వామివి 8 ఆశ్రమాలు సొంత గుడి పెట్టుకొని ఇక్కడ ఒక 2 రోజులు కానీ 3 రోజులు కానీ ఒక 5-4 రోజులు కానీ సేవ చేసుకుని మళ్ళీ ఊరికి పోయి పనులు చేసుకుంటాం. మళ్ళీ వస్తుంటాం. మళ్ళీ మంచి పనులు చేస్తాను, చాలా మంచి పనులు దేవుడుగా. ఇప్పుడు ఆశీస్సులు, దేవుని ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మీకు ఉండాలా. నమస్కారం. నమస్తే. నమస్కారం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శాంతి. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸರ್ವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಯರ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ತಗೊಂಡು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಸುಸ್ತಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರುಣಾಚಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ನನಗೆ ಬಟ್ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ದಿನದ ಹೊರಟಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. సో ఇవ్వరిని ಒಂದು పరిచయం ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ఇప్పుడు మీ పేరు ఏమి? సార్ నమస్తే. మాది కర్నూలు జిల్లా ఎమ్నూరు మండలం బసాపురం సార్ మాది. ఓకే. మాది ఎక్కడి నుంచి పాదయాత్ర ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? బసాపురం నుంచి. మాది 28వ తారీఖు నుంచి. ఓకే. మండే నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం సార్. అంటే ఈ నెల 28 ఏప్రిల్ 28కి మీరు స్టార్ట్ చేశారు అన్నమాట. స్టార్ట్ చేసినాం సార్. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు పాదయాత్ర మీరు? అక్కడ బసాపురం కోటగల్ బసాపురం నుంచి చేశారు. అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నడుచుకొచ్చారు మీరు అన్నమాట. 3 days అయింది ఈ రోజు. ఓకే. అంటే మీరు అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చారు మీరు? అక్కడి నుంచి
నీ ఊరు నీకా డోన్కి వచ్చినాం ఓకే ఫస్ట్ డే ఆటకి బట్ ఇది వచ్చేసి అంత బనగానపల్లి ఇది ఓకే మీరు అక్కడి నుంచి బనగానపల్లి అంటే ఇక్కడికి ఎంత దూరం అంత 100 కిలోమీటర్ ఉందా 150 కదా ఉంది సార్ 150 కిలోమీటర్ పైన వస్తుంది అంటే అక్కడి నుంచి నడుచుకోవచ్చు అనమాట మీరు 3 days అయింది సార్ ఈరోజు అంటే మీకు అంతా ఫుడ్ ఎలా మీరు అంత అంటే ఎక్కడ స్టే చేస్తారు మీరు ఎక్కడ ఫ్రీ ఉంటే అక్కడ అంటే ఎక్కడ ఫ్రీ ఉంటే అక్కడ స్టే చేస్తారు అనమాట మళ్ళీ మీకు అంత ఫుడ్ ఎట్లా మీకు అంత ఫుడ్ ఏం చేస్తారు ఓకే ఓకే తీసుకువెళ్తాం సార్ టిఫిన్ గిఫన్ అంతా తిని అంటే మీకు అంత కాలుకి వెళ్ళి నొప్పి అంత లాంగ్ చేస్తారు మీరు అంటే వాటిని అంటే టాబ్లెట్లు వాడి నడుస్తారు మీరు అంటే మార్నింగ్ ఇంకా వచ్చేసి ఈవినింగ్ వరకు నడుస్తూ ఉంటారు మీరు అంటే బట్ మీకేమి కాదు మీకు బాడీ ఎలా ఏం కాదు మీకు అంటే బాడీ ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయేది అంటే టాబ్లెట్ వేసుకొని పడుకోవాలి మీరంతా సో వీళ్ళు వచ్చేసి కొత్త ఓకే వీళ్ళు అక్కడ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు కానీ మీ పేరు సిద్ధప్ప బట్ మీకేం ప్రాబ్లం వల్ల ఏమి అంటే ఇప్పుడు ఇంత లాంగ్ నడుస్తారు కదా అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా యూజ్ అంటే ఏమి అంటే ఇప్పుడు ఎందువల్ల చేస్తాను మీరు ఎంత ట్రిప్ బట్ పాదయాత్ర 10 days అంటే ఇప్పుడు ఎందువల్ల చేస్తున్నారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా యూజ్ అంటే బట్ ముందు ఇంకా భక్తిని ఇంకా అంటే మీ పెద్దవాళ్ళు ఇంకా చేస్తున్నారు మీరు అలాగే పడుచుకుంటూ వస్తున్నారు అనమాట అంటే మీ తాతగారు మీ అప్పగారు సో వాళ్ళంతా చేస్తాను మీరు అలా కంటిన్యూ చేస్తారు అనమాట చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు బ్రదర్స్ అంతా ఫుల్ అంటే బట్ వచ్చేసి కొంచెం హుషారుగా చేసుకోండి బట్ ఇంత లాంగ్ పోతారు కదా అంటే మీకు ఏమి అనిపించదు అంటే బట్ అంతా ఏమని చెప్తారు మీరు ఏమన్నా అంటే బట్ మీకు ఎలా ఉంది ఫీలింగ్ అంటే మీరు ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఇంకా నడుస్తారు ఈవినింగ్ వరకు అంటే బట్ మీకు ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఎలా మీ మనసుకి ఎలా ఉంటుంది బట్ ఇంత నడుస్తా అంటే రిలీఫ్ అంటే ఇప్పుడు యాదైతే బాధ కానీ అట్లేమి ఓకే మాకేం తెలుసు మాకు వచ్చేసి ఒక దినం ఫుల్ నడిస్తే మాకు ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోతుంది మాకు అంటే కాళ్ళు నొప్పి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అంటే స్లిప్పర్ చెప్పరు అట్లనే మీరు అంటే ఇప్పుడు చెప్పులు వేసుకొని పోతారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు చెప్పులు లేకపోతే వచ్చేసి చాలా హీట్గా చెప్పులు లేకపోతే అందుకే అంత బెబ్బులు వస్తాయి చెప్పులు ఉండే కానీ అంత కాయలు వస్తాయి అసలు ఏం తెలుసు అంటే చెప్పులు లేకపోతే అసలు బట్ ఉండే కాయలు తెలిసిన బట్ చాలా మంచి పని మీరు వచ్చేసి చాలా గ్రేట్ మీరు అంటే చేయట్లేదు కాదు చేసే కానీ అవ్వదు అనమాట ఎందుకంటే ఇంత లాంగ్ అంతా ఫుల్ అంటే మీరు బట్ మీరంతా నాకు పాదయాత్ర అంటే నిజంగా నాకు షాక్ అయ్యి మీతో చూసిన తర్వాత నాకు నిజంగా ఫుల్ షాక్ అయ్యా నాకు ఎందుకంటే అంత లాంగ్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఎవరికి నడుచుకోవచ్చు మీరు అంటే నిజంగా అంటే నాకే షాక్ అయ్యా ఇప్పుడు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు బ్రో ఓకేనా ఓకే అంత ఇలా కంటిన్యూ కాండి అంతా ఓకేనా ఓకే అంటే మీ ఊరు వాళ్ళకి ఏమని చెప్తారు మీ గురించి అంటే మీ ఊరు వాళ్ళకి కానీ అంటే మీరు ఏమైనా సందేశం ఏమైనా ఇస్తారా అంటే బట్ మీ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తున్నారు కావాలి ఫోటోలు తీసే అంటే బట్ మీరు ఇలా వచ్చిందానికి వాళ్ళకన్నా కొంచెం గర్వపడతారు అలాగేమన్నా ఎందుకంటే మీరు డైలీ ఫోన్ చేస్తారా మీరు ఇలా చేస్తే దానికి మీ వాళ్ళు అంత ఫుల్ గర్వపడతారు తెలుస్తున్నారు దీనికి మీతో చూసి చాలా మంది నేర్చుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే బట్ ఎవరు ఇంత సాహసం చేయరమన్నారు అంటే చాలామంది నిజంగా చాలా మంచి పని చేస్తాను అంత మీతో చూసి వేరే నలుగురుగా వచ్చేసి వాళ్ళు కానీ కొంచెం గర్వపడాలి మీతో ఎందుకంటే మీ ఊర్లో కానీ మీ అక్క పక్క చాలా ప్రేమ పోవాలంటే అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారన్నమాట ఈ రోజుకి 30 రోజులు ఉంటాయి ఓకే ఓకే అంటే 30 సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఇట్లా కంటిన్యూ తిరుగుతారు అనమాట అందులో అంటే అంటే అంత ఫుల్ తరతరాల నుంచి ఇలా వస్తాను కంటిన్యూగా వస్తాను అనమాట ఓకే ఓకే చాలా మంచి పని బ్రదర్ చాలా బాగా చేస్తారు ఓకే ఓకే కానీ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అంటే మీ ఊరోళ్ళకి అందరూ మంచి బాగా సపోర్ట్ ఇస్తారు మీ ఊరోళ్ళు అంతా కదా ఓకే బట్ ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ మీ ఊరు అందరూ చూడండి అందరికీ షేర్ చేయండి అందరికీ థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో